کائنات وسعت میں لامحدود ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسان ابھی تک اپنے مشاہدے میں آنے والی کائنات کے 1% سے بھی کم حصے کو جان سکا ہے۔ اس وسیع و عریض کائنات میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑے اجسام پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ ستارے تو کچھ سیارے ہیں، لیکن ان سب میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ سب مادہ یعنی میٹر سے بنے ہیں۔ جس طرح کائنات لامحدود وسیع ہے اور اس میں پائے جانے والے اجسام بھی بے حد بڑے ہیں، اس طرح یہ اجسام جس مادہ سے بنے ہیں وہ بھی لامحدود حد تک چھوٹے پارٹیکل سے مل کر بنا ہے، اور اگر ان پارٹیکلز کو بھی مزید تقسیم کریں تو ہمیں غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وضاحت ہم اس ویڈیو کے بعد والے حصے میں کریں گے۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ جستجو رہی ہے کہ کوئی ایسی ایکویشن بنائی جائے جو کائنات کو سمجھنے کے لیے کافی ہو، جس میں ابھی تک انسان کامیاب نہیں ہو سکا ہے، مگر اس جستجو میں انسان نے بہت سارے مسائل کو حل کر لیا ہے اور اس کے لیے میتھمیٹیکل سلوشن بھی نکال لیا ہے۔ ویسے تو اس جستجو کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن چونکہ ہم جدید نظریات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ہم تاریخ میں صرف 17ویں صدی تک کے پنوں کو کھنگالیں گے۔ 17ویں صدی کی ابتدا سے ہی سائنسدانوں نے اپنے ارد گرد نظر آنے والے اجسام، ان کی حرکات اور ان حرکات کا سبب بننے والی انرجی کا مطالعہ شروع کیا تو کلاسیکل فزکس کی بنیاد پڑی۔ سائنس کے اس ابتدائی دور میں سائنسدانوں نے اپنے ارد گرد نظر آنے والی بڑی چیزوں کو جاننے کی کوشش کی اور ان کے رویوں سے متعلق مختلف اصول اور قوانین پیش کیے۔ کلاسیکل فزکس ان قوانین سے متعلق علم کا مجسمہ ہے جو روزمرہ زندگی میں مادہ اور انرجی کے رویوں کی وضاحت کرتی ہے۔ کلاسیکل فزکس کی بنیاد اس مفروضہ پر ہے کہ تمام چیزیں مسلسل ہیں اور انرجی ایک لامحدود دائرے میں حرکت کرتی ہے، جبکہ وقت اور جگہ مطلق ہیں۔ ان قوانین کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہت ساری کیلکولیشن آسانی سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی جسم کو حرکت دینے کے لیے کتنی انرجی درکار ہوگی۔ کسی بلند بلڈنگ سے محض ایک پتھر پھینک کر بلڈنگ کی اونچائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ سب صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ کلاسیکل فزکس نے تجربات کی روشنی میں ایسے قوانین اور میتھمیٹیکل ایکویشنز متعارف کروائیں جن کا استعمال ایسی کیلکولیشن آسانی سے کر سکتا ہے۔ کلاسیکل فزکس میں بنیادی نظریات بھی شامل ہیں، جیسے نیوٹنین میکینکس، جس میں حرکت، فورس اور کشش ثقل سے متعلق قوانین موجود ہیں اور انتہائی درستگی کے ساتھ ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ الیکٹرو میگنیٹزم، جو برقی اور مقناطیسی میدانوں کو سمجھ کر انہیں انسانی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو 4 قدرتی فورسز گریوٹی، مضبوط نیوکلیر فورس اور کمزور نیوکلیر فورس کے ساتھ ایک بنیادی فورس ہے۔ اسی فیلڈ میں میکسویل کی وہ مساوات شامل ہے جس میں الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی باہمی تبدیلی کو سمجھا گیا۔ تھرمو ڈائنامکس میں حرارت، کام اور انرجی کے رویوں کو درستگی کے ساتھ سمجھا گیا اور پھر انہی رویوں کے پیش نظر حرارت اور انرجی کے کام کرنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے انجن بنائے گئے۔ فلوئڈ میکینکس میں مایا کے رویوں کو سمجھ کر ان کا استعمال انسانی فلاح کے لیے کیا گیا۔ کلاسیکل فزکس کے علم کی بدولت ہم نے انرجی کو مشینوں کے ذریعے استعمال کرنا سیکھا۔ ہم نے انرجی کے ذرائع ڈھونڈے، آئل کو انرجی کے سورس کے طور پہ استعمال کیا جس سے مشینیں چلائیں، فیول آئل سے ہٹ کر پانی کو بلند جگہوں پر کنٹرول کر کے اس سے بجلی بنانا سیکھی۔ اس بجلی کی انرجی کو بلب کے ذریعے روشنی میں تبدیل کیا، بجلی کی انرجی کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کیا، جس سے طرح طرح کے کام لیے۔
इलेक्ट्रॉन के रवैयों को समझकर टेलीविज़न बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स और इसको ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफार्मर, कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जैसे अहम डिवाइसेस, मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होने वाली MRI मशीनें, ट्रांसपोर्ट के लिए मैग्नेटिक मशीनें बनाई गईं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक मोटर्स, कंप्यूटर्स, स्पीकर, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। सिलिकॉन जैसे एलिमेंट में बेसिक पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन के रवैये को समझकर सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना सीखा और इसके अलावा और बहुत कुछ बनाया जिन सबका यहाँ जिक्र करना मुमकिन नहीं है। इन सब थ्योरीज के पेश नज़र ये बात तय है कि क्लासिकल फिजिक्स मादा के रवैये को मैक्रो लेवल पर देखती है और इन्हीं रवैयों को इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के ये नज़रियात माइक्रो लेवल यानी बहुत छोटे लेवल के पार्टिकल्स के रवैयों की वजाहत से कासिर हैं। यानी दुनिया में ऐसे फिनोमिना भी मौजूद हैं जिनकी वजाहत क्लासिकल फिजिक्स के नज़रियात से मुमकिन ही नहीं, बल्कि इसकी वजाहत में ये कवानीन और असूल कतन फेल हो चुके हैं। जैसा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी एक फर्जी आइडियल जिस्म है जिसके मुतल्लिक ये माना जाता है कि ये करीब हर तरह की रेडिएशन को जज़ब कर लेती है, ख्वाह वो किसी भी वेवलेंथ और किसी भी एंगल से जिस्म से टकराए, और इन रेडिएशन को खारिज भी कर सकती है। क्लासिकल फिजिक्स में रैल्फ जीन्स लॉ के ज़रिए इसकी जो वजाहत की गई उसके मुताबिक छोटी वेवलेंथ की रोशनी जब उस ब्लैक बॉडी पर पड़ती है तो ये बॉडी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खारिज करती है। इस मज़र को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का नाम दिया गया। हालांकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। छोटी वेवलेंथ पर एक ख़ास लेवल तक एनर्जी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिला, फिर उसके बाद बजाय शिद्दत में इजाफा के एनर्जी में कमी देखने को मिली। इसी तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा गया कि रोशनी की कुछ खास फ्रीक्वेंसीज मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती हैं, जबकि कम फ्रीक्वेंसी वाली रोशनी चाहे वो कितनी ही शदीद क्यों ना हो ऐसा नहीं कर पाती। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा की गई अलग-अलग नुमाया रोशनी की कोई भी वजाहत क्लासिकल फिजिक्स से नहीं मिलती। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एटम को एक मुसलसल स्पेक्ट्रम देना चाहिए, लेकिन तजुर्बात में कभी भी मुसलसल स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिला। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक एटम को मुसलसल स्पेक्ट्रम खारिज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मुसलसल कम होनी चाहिए और एक स्पाइरल रास्ते में हरकत करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जिससे एटम का वजूद ही बाकी ना रहे। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक छोटे पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक ही वक्त में मालूम किया जा सकता है, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। इन सब सवालों के जवाब क्लासिकल फिजिक्स के नज़रियात के पास मौजूद नहीं थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स बहुत छोटे लेवल पर मादा के रवैयों से बिल्कुल रोशनास नहीं थी। लिहाजा किसी ऐसे नज़रिए की ज़रूरत थी जो मादा के बहुत छोटे लेवल पर रवैये को मालूम कर सके और उसकी वजाहत कर सके। इन तमाम सवालात ने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका हल मैक्स प्लांक्स ने अपनी क्वांटम थ्योरी के ज़रिए दिया। इस थ्योरी के मुताबिक एटम एनर्जी को पैकेट की शक्ल में जज़ब करता है और ख़ारिज करता है। एनर्जी के ये पैकेट किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी के लिए मखसूस होते हैं। इस नज़रिया से इन सवालात के जवाब मिल गए और मसाइल हल हो गए। ब्लैक बॉडी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ इसलिए नहीं होता क्योंकि एनर्जी के पैकेट मखसूस होते हैं। जैसे मखसूस एनर्जी जज़ब होती है वैसे ही खारिज होती है। एनर्जी के पैकेट किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए तब्दील नहीं होते। यही वजह है कि एक ब्लैक बॉडी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खारिज नहीं कर सकती, जो कि हकीकत के ऐन मुताबिक वजाहत है। मेटल की सरफेस से कुछ रेडिएशन इसलिए इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं क्योंकि रोशनी एनर्जी के पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है और इन पैकेट की एनर्जी खास वेवलेंथ के लिए मखसूस होती है। इसलिए कुछ खास एनर्जी के हामिल फोटॉन ही इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत रखते हैं।